अफगानिस्तान ने अपने पैरों से खलो के उन्हें कहा IMF ਨੂੰ गोली मारने ਅਸੀਂ नहीं इन्ना कोई कर्जा लेना ਅਸੀਂ अपने बलबूते से खलोना। इनकी 5 साल के लिए मराज सब खत्म करें, काइंडली अल्लाह का खुदा का वास्ता इनकी मराज खत्म करें। 5 साल के लिए इनको जीरो कर देंगे। बच्चे को जो फीडर पी रहे हैं, जो बिल बुला रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। यकीन करना कि 47 साल एज हो गई है, जिन्नी परेशानी इस दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਫੈਦ ਪੁੱਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। गरीब का बच्चा दूध के फीडर को रो रहा है। ये 20-20 लाख जालम के बच्चे रिटायरमेंट पेंशन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? इनको रात को नींद कैसे आती है? इन जालमों की 100% कटौती करो 5 साल के लिए। ये कटौती खत्म कर दो, पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाता है। ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। खुदा का वास्ता बहुत हो गया, जो पिछला हो गया जान छोड़ो, आइंदा अपनी सलाह कर लो। ਅੱਜ जो एक बंदे ने कहते ने जी शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी उन्होंने एप्रीशिएट किया है जी, उन्हें बंदे ने $30 मिलियन दिता है। शहबाज शरीफ साहब तुसी की दिता है? प्यारे वेखण वालिओ, साडे हुक्मरानां ने बिजली ते गैस दीयां कीमतां दे विच एक वारी फेर इजाफा कर दिता है। बिजली दीयां कीमतां 3 रुपये ते 82 पैसे फी यूनिट तक वधा दित्तियां गईयां ने, जदों कि गैस दीयां कीमतां दे विच भी 16% तो लैके 146% तक वाधा कर दिता गया है। साहिबो, साडे हुक्मरानां वल्लों वजन वाले महंगाई दे इस छक्के बाबत साडी लुकाई साडे आम माड़े दुबड़े शहरी की आखदे ने, आओ एक सर्वे करिए ते तुहानूं भी सुनवाइए ते नाले माड़ियां दी आवाज़ हुक्मरानां ताईं पहुंचाइए। आओ साडे नाल। ₹3.82 यूनिट बिजली का ਵਧਾਤਾ है। इस तरह सूई गैस जी 16% तो लैके 144% तक वाधा कर दिता है निरखा भी। इनू तुसी किस नज़र नाल वेखदे हो? सर असीं ये समझने कि आवाम के उत्ते जुल्म है बहुत सख्त, और ये निज़ाम जिहड़ा चला रहे हैं निज़ाम उन्ना ही चलना चाहिए, इन्हूं रोकना चाहिए, क्योंकि इन्हां दे वस दा रोक नहीं है। जिस तरह जुल्म जबर कर रहे हैं गरीब आवाम, इन्हां ते अज तक ये भी नहीं पता सब्जी घ्यो दा की भाव रेट है। ठीक है, आवाम नूं पुछो, साडे वर्गे मिडल क्लास लोगों नूं पुछो कि की हालात गुजरदी है भी। मार्केटां 'च कस्टमर कोई नहीं, बिल्कुल तुसीं इस टाइम क्लाथ मार्केट पाकिस्तान की चौथी वड्डी मंडी दे विच खड़े हो इस टाइम क्लाथ मार्केट दे, ते इत्थे जाके तुसीं मार्केट दे अंदर वेखो दुकानां खाली बैठे हैं दुकानदार। इत्थे हकीकत वाली गल कई कहंदे नहीं बिस्मिल्लाह नहीं करदे है, और इहो जिहे जुल्म साडे नाल करदे जाण तुहाडे वस च नहीं है तो तुहाडी मेहरबानी है इनू आराम दे नाल इलैक्शन की तरफ लैके जाओ, जिहड़ी एक मुनज़म गौरमेंट आवे वो इनू चलावे और इनू एक सिस्टम दे विच लैके जावे। ठीक है, तुसीं आयोगे हो सकदा और जिन्ने वड्डा इन्वैस्टर है उन्नू बिल्कुल यकीन नहीं इस टाइम है, वो मुआशी तौर ते बिल्कुल पाकिस्तान ते यकीन नहीं कर रहा, और इत्थों रोज़ाना की तुहाडे रिजल्ट ने कि 50 लाख रुपये रोज़ाना 50 लाख डॉलर रोज़ाना पाकिस्तान तो बाहर जा रहा। वड्डा इन्वैस्टर सारा पैसा मंडी चों कढ़ गया, साडियां मंडियां दे सारा सोने च डॉलर च जाण डे। इनू रोको निज़ाम नूं, इनू इतमाद इन्वैस्टर का इतमाद बहाल नहीं इन्हां दे हो रहा। तुहाडी मेहरबानी, इलैक्शन होना है, इलैक्शन तो बाद ये कोई निज़ाम बेहतर होंदा नज़र आ रहा, अदर अल्लाह ही हाफिज़ इस मुल्क का। तुसां गल्लां सुनिया, भाजी का यह आखना है कि इस मुल्क दे विच मुआशी इस्तेहकाम का वाहिद हल है वे कि इलैक्शनस करवाए जान तो एक मुनज़म गौरमेंट फिर आवे तो वह अवाम दे मसाइल हल करे। मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल हल करन दे वास्ते सीरीयस नहीं हैगी। आओ कुछ होर दोस्तां नूं पुछने आ। वेखो खाली पई है मंडी, ना कोई उन्हां दा विकरा ते ना साडी कोई अगे कोई अपना कोई दिहाड़ी कोई नहीं, तो जेड़ा भी आया लुट्टन वाला ही आया। जरदारी साहब ने भी मुल्क नूं खाली किया, मियाँ साहब ने भी, उधरों मेरा मतलब शेर रशीद साहब ने उन्हें की किया, उन्होंने भी इस तरह फवाद चौधरी तो उधरों जेडे ने अपना चौहान साहब एक दूसरे के गिले ते शिकवे ने। मुल्क का कोई बंदा नहीं सोचता पाया मुल्क जिहड़ा कित्थे पहुँच गया। बिजली वेखो कित्थे पहुँच रही है। ये जेडे साडे साकब नज़ार साहब सन डैम बनाते टुर गए ने, की मुल्क का किसी ने किया? 60 साल उम्र हो गई, तुहाडी भी 60-65 साल होनी है, की किया?
ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ करे कोई अच्छा करे। हमारा मुल्क तो बड़ा अजीम है, बड़ा अजीम था, लेकिन चोरों के हाथ में आ गया। इन चोरों ने, जालिमों ने ना अपना मुस्तकबिल सोचा है, ना बच्चों का मुस्तकबिल सोचा है, ना कौम का मुस्तकबिल सोचा है। इन्होंने ऐसा लीमू निचोड़ा है, ऐसा लीमू निचोड़ा है, इनकी जेबें भरी ही नहीं है। कब्र की मिट्टी है वो ही इनकी बस पूरी करेगी। ये ऐसे जालिम इंसान आए हैं कि इन्होंने बच्चों का खून भी निचोड़ लिया है। अपने इनके बाग बन गए, महल्लात बन गए, फार्म हाउस बन गए, गरीब का कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। हाल ये है कि अब भी जो ये फौज है, ये जो भी है, अब नाम नहाद एक अदलिया है। आज अदलिया फैसला कर ले, जो चोर है उसको चोर में चौक में उल्टा लटकाया जाएगा। अब नहीं फैसला करना तो कब करना है? चोर को आज नहीं मारना तो कब मारना है? अब तो आवाम बिल बुला उठे हैं। आज के दिन फैसला हो जाए, जो चोर है उसको शाम को चोर में डी चौक में लटकाया जाएगा। क्यों नहीं लटकाते? किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? ये जो शराफी है, रिटायरमेंट 15-15 लाख 20-20 लाख गरीब का बच्चा दूध के फीडर को रो रहा है, ये 20-20 लाख जालिम के बच्चे रिटायरमेंट पेंशन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? इनको रात को नींद कैसे आती है? ये बच्चे का खून, ये पेंशन नहीं ले रहे, ये मुराद नहीं ले रहे, ये बच्चों का खून पी रहे हैं। ये आज के दौर में खून पीने वाले दरिंदे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये अब खुद अपने आप को मुहासबा पेश करें, हम नहीं रिटायरमेंट लेंगे। क्या बात है? इनको सारी उम्र इन्होंने मुराद ली, पेंशन ली, तनख्वाह ली, आज 25-25 लाख रुपए क्यों ले रहे हैं? क्यों पेट्रोल की मद में ले रहे हैं? क्यों बिजली की मद में ले रहे हैं? इनको ये खून इनके मुँह को लगा हुआ है, इनके हरामियों के मुँह से खून निकालो, इनके मुराद ख़त्म करो। ये आज सारी मुराद को कह रहे हैं 15% इनका इन्होंने किया, 10,000 अरब जो है पैसे की बचत है, 15% इनकी कटौती हुई है। इन जालमों की 100% कटौती करो 5 साल के लिए, ये कटौती ख़त्म कर दो, पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाता है। ये किस मुंह से, किस बाग की मूली है, किस हैसियत से ये पेंसिल पे मराद ले रहे हैं? इनकी 5 साल के लिए मराद सब ख़त्म करें। काइंडली अल्लाह का, खुदा का वास्ता इनकी मराद ख़त्म करें। 5 साल के लिए इनको ज़ीरो कर देंगे। बच्चे को जो फीडर पी रहे हैं, जो बिल बुला रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये बच्चों को, ये जो बच्चों का खून है, ये मुराद हैं। ये मुराद का नाम बच्चों का खून है। ये खून पीना बंद कर दें, खुदा का वास्ता बहुत हो गया। जो पिछला हो गया जान छोड़ो, आइंदा अपनी सलाह कर लो। गरीब की कवर से लत मार देने पे रेट बढ़ा रहे ने जी, बिजली का रेट बढ़ गया, गैस का रेट बढ़ गया। और ना जालमा के मुराद खत्म करो, उन्होंने खत्म करो, इन्हों के रेट नहीं रहने दो, तो बजट बराबर हो जाएगा। एक बार करके तो देखो, एक्सपेरीमेंट तो करो। इन्हों की जालमां नूं अज माहौल बनया है, अज नहीं करोगे तो कल तुहाडे कोल कभी भी नहीं इन्हां मुराद वापस हो सकणगियां। ऐसे इवेंट का बहाना बना के इन्हां दी मुराद खत्म कर दो, जीरो कर दो। जो पहला टैरिफ आ रहा गरीबां नूं वही टैरिफ दिओ, वो जन्नत जा जाणगे। बेशक वो पहला महंगा सी, लेकिन अज दा जो तुसीं तूफाने बदतमीजी लैंदा है, उन्हां नूं पहले रेट च भी लैओगे, क्योंकि असीं जन्नत च आ गए हैं। इन्हां दी खुदा दा नाम इन्हां दी मुराद खत्म करो। गरीब आदमी तो पहले ही मरिया होया वे, वो तो अगे बड़ी मुश्किल नाल गुजारा कर रहा वे। ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਗੱਡੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ तमाम ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ IMF ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੁਲਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਪਿਸਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਹਿਬੋ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਹਤ ਯਾਫਤਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, लेकिन ना गौरमेंट ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਨਾ ਗੈਸ ਦੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਟਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਾਹਤ ਰੋਕ ਕੇ ਮਰਾਹਤ ਯਾਫਤਾ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਰੁਪਈਆ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। आओ कुछ होर लोगों के विचार भी तुहानू सुनवाने आ। आवाम अगे ही महंगाई की जग्गी च पिसे हुए ने, लोगों का किचन ही नहीं पूरा हो रहा। जिस घर दे 4 अफराद ने या बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, उन्होंने मकान अपना नहीं, वो तो मजीद बोझ तले जमा है। हुकूमत का ये ज़ालमाना इकदाम वापस होना चाहिए। असीं इहनूं पूरा कंडम करते हैं। और जिहड़ा गैस दी कीमतां च भी वधाया
ਉਸ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮਜ਼ੀਦ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕੁਛ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਬਰੂ ਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਆਵਾਮ ਦੀ बेहतरी के फैसले करो, अवाम कुछ फैसले ना करो बल्कि अवाम दोस्त फैसले करो। यानी नाम नहाद जी अशराफिया है, ब्यूरोक्रेसी है, किस बाग दी मूली ने, किस हिसाब नाल किस हैसियत नाल पैसे लै रहे हैं, इन्हां नूं शर्म नहीं आती। मतलब एक बंदा पेट्रोल बच्चे दुध के फीडर तो बिलक रहे हैं, गजा कोई नहीं, आटे दाल रोटी के लाले पै गए हैं। और इन्हां जालमां दी ब्यूरोक्रेसी है, जो भी है अदली आती है, फौज आती है, कोई भी आता किस हैसियत नाल लुੱਟਮਾਰ कर रहे हैं। जो गरीब के बच्चे दुध का फीडर नहीं लभदा पिया, ये जालम के बच्चे जो मराद लै रहे हैं, 20-20 लाख रुपये मराद लै रहे हैं, फ्लैट लै रहे हैं, मराद लै रहे हैं, इंटरनेशनल बंगले लै रहे हैं, क्यों लै रहे हैं? और जितनी भी अशराफी है, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, जितने भी मतलब नामनाल लीडर ने, सब नूं खुदा दा खौफ करना चाहिए और आवाम के अगे अपने आप को मुहासबा करना चाहिए और पेश करना चाहिए। अज का दिन अज एक बंदे ने कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी उन्होंने एप्रीशिएट किया है जी, उन्हें बंदे ने $30 मिलियन दिता है। शहबाज शरीफ साहब तुसीं की दिता? तुहाडा सारी मीडिया में पिटदा है, तुसीं सारे भरा बाई अरब के सासिया के मालक हो, वो $22 अरब के सासे जो 2 अरब ही कट दो जालमो, वो तुसीं 2 अरब कटोगे, तुहाडे जिहड़े बच्चे चमचे चुकने ने वो भी कटणगे, साडा मामला सीधा हो जाता। तुहाडे अपनी जेब क्यों नहीं हथ पाते? ये तो वही हिसाब है, सारी मस्जिद को झोली फेर के अपनी जेब जी बजाए इसे कि अपनी जेब चो पा दो, जो कट्ठे हुए वो भी अपनी झोली पा लेंगे हो। और जालमो अपनी झोली अपने गले भी हथ च पाओ, अपने जेब च हथ कटो, तुहाडा ढिड ही नहीं भरदा पिया। किन्ना को पेट भरना जी, किन्ना को नाल लै जाना जी? हर बंदे की किन्नी उम्र है, 60 साल है, 70 साल है। वो मुशर्रफ जो बड़े मुक्के लहरांदा सी, किस हैसियत नाल गया? और तो इबरत खा जाओ, बड़ा 100 बंदा कराची मार गया, मुक्के लहरा रहा सी, घोड़े नचा रहा सी। अज की हाल होया उहदा? मुशर्रफ साहब ने अज बाजवा साहब ने वो कहते हैं जी रोड बंद हो जाते सन। वो एक साफी सार आलम है, वो मुंडे नूं जुत्तियां मारियां, जेल च सुटिया कि रूट से तू आया भी क्यों है? 2 घंटे पहले उन्हें मारिया गरीब नूं। अज वो कला दुबई के चौक ही खलोता है, अज वो कोई सिक्योरिटी नहीं, अज वो कोई कुछ नहीं है। वो खुदा का ना जी इन्नी तुहाडा वैन टाइम आ जाना, अपने खुदा तो वक्त तो इबरत हासिल करो। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਬਰ ਹੀ ਤਿਆਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। खुदा का ना दे अपने आप का मुहासबा करो और पाकिस्तान नाल जी ला के मुहब्बत करो। इन आपे से पाकिस्तान ही तुहाडी नस्लों ने रहना, जो जिथे मर्जी टो जो तुहाडा एंड कवर पाकिस्तान ही होनी है। तुहाडे प्यो दादे भी इत्थे ही दबे सन, तुसां भी इत्थे दबे जाना है। इस कबर की मिट्टी की लिहाज कर लो। मेरा तो कहना है टैरिफ जो भी है ना एज इट इज़ पिछला रहन दो। 100% मेरा मौकफ है, इन्हां दी अमराद खत्म कर दो तो असीं पहले 0 पॉइंट ते आ जाओगे। पहले अपने आप को 0 पॉइंट से लाओ, इन्हों दी मुहासबत खत्म। अज के वक्त सब तो पुरजोर इतजाज है, इन्हों दी अमराद फौरी तौर पर खत्म करो। अज नहीं खत्म करोगे इन्हें जिंदगी थोड़े मगरों नहीं लाना। अज इस गल का बहाना बना के उस अद्धा पंजाब रोड़ गया सराब इन्हें जेबां च हथ नहीं पाया। और तुहाडे नालों ज़ालमो पाकिस्तानी चंगा जिन्हें $30 मिलियन दिते तो पूरी दुनिया ने उहदे झंडे चुके हैं। और तुसीं भी अपनी जेब च कटो को ज़ालमो, कुछ कित्थे लैके जाना जे? पाकिस्तान का खौफ करो, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को अल्लाह ने कायम रखना, इंशाल्लाह कायम रखना। लेकिन तुसी भी सुरखरू हो, तुसी भी अपना अच्छे ना लिखाओ। जरूरी नहीं तुहाडी लोग कमरों से आके जुत्तियां मारन, अपने आप को बचाओ। बेसिक बात है कि हुकूमत जी है ना वो गरीब आदमी वाल बिल्कुल इस चीज़ की गौर नहीं है कि कोई गरीब आदमी किवें टैक्स ना देगा। उतों सारे साड़ा साहब ने होर टैक्स का ऐलान कर दिता है, लेकिन बिल्कुल किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस इस हुकूमत की सानूं नज़र नहीं आ रही। ये बिल्कुल आए ने अपने केसेस खत्म करने वास्ते इन्होंने अपने पैर पुख्ता करने लई उन्होंने वाड़ के रख दिता है ना। सारे काम इन्हां दे कीते कराए मुआहदे इन्हां दे सारे नवे ने। वो कोई मुआहदे नहीं करके गया, कोई बंदा हुकूमत तो नज़र नहीं आ रहा जिन्हें मुआहदे कीते ने। बंदे भी सामने को नहीं है, ठीक है। मुआहदे अपने ने, इन्हां दे बंदे इन्हां दे अपने ने, ते मुतालबे भी अपने ने। ते गरीब आदमी जिहड़ा चक्की च पिस रहा सिर्फ ये हालात ने, होर कोई नहीं है। गरीब आदमी है ना वो इस टाइम पिस के रख गया है। ये जी हुकूमत आई, असी हुकूमत का बड़ा वैल विशर सा, मगर हुण उन्नी लोग बददुआ देंदे पे इन्हां नूं कि या अल्लाह हुकूमत नूं चुक ला ते या गरीब इत्थों चुक ला। जो हालात करते रहे गरीब ना रोटी खा सकता है, वो कमावे गैस का बिल देवे, बिजली देवे, पेट्रोल का बिल देवे। वो तो समझो बाहर हो गई है। इस टाइम मुल्क दे विच की हो रहा है, अफरा दफरी बची है। हर बंदा जी हुकूमत आई ना इस टाइम IMF की गुलाम बन गई है, बिल्कुल गुलाम बन के रह गई है
ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ IMF ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਇਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ IMF ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਖਲੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਸਿਰਫ ਜੇਬਾਂ ਨਾ ਬਚਾਉਣ, ਮੁਲਕ ਬਚਾਉਣ। ਇਹ ਖੁਦਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰਾ ਲੱਗਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਤ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ 47 ਸਾਲ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਫੈਦ ਪੁੱਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਬੁਰਾਈ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਫੈਦ ਪੁੱਛ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਰ ਦੇਣ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਮੌਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਗਲਾ ਹੀ ਘੁੱਟਣ ਜੇ ਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿਦੋਂ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਿਡੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਲੋਕਲ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਕ ਲਹਿਰ, ਜਦੋਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਆਵਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸ਼ਗੂਨ ਨਹੀਂ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਹ ਵਸਾਇਲ ਤੰਗ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਕੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ, ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਜੱਜਿਸ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਾਤ ਘਟਾਈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਛੋਟੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 300-400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਇੰਤਹਾਈ ਅਰਜ਼ਾਨੇ ਰਸਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਉਲਟ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਟਾਈਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਲੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਫੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਸਟ 10 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ 75 ਈਅਰਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਦੀ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਨਕਮਿੰਗ 10 ਈਅਰਸ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕੋਨਮੀ ਬੋਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਅਨਸਰਟਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਆ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਦੀ US ਤੇ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਡਾਲਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 30-40% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੱਲ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲੋਗੇ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋ ਖਤਰਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਣੇਗੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਸਿਕ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਮੁਲਕ ਜੋ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਵੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਪੋਰਟ ਅਗਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਲਾਸਟ 2 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਆਰਡਰਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਉਹੀ ਰਾਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਰਾਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਯੂਰਪ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਉਹ ਆਈਟਮ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੈਨਸਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ, ਲੇਬਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਸ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਫ ਕੋਰਸਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, IMF ਦੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਬਿਲੀਅਨ US$ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਲੈਕ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਐਂਡ ਦਾ ਬੈਂਕ ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਆ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸ਼ੂਰ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਕੋਈ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਵੈਲਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਾਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਈਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 1000-2000 ਖਾਨਦਾਨ ਜਾਂ ਤਬਕਾ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਟੂ ਸੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੂਟ ਅਲਾਉ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੀਜ਼ੇ ਅਲਾਉ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ 15 to 20 ਈਅਰਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਇਕੋਨਮੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡਸ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੌਪ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੇ ਆਉਂਦਾ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਨੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਫੇਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮੁਹਾਬਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਅਸਾਂ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਇਕਦਾਮ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਮਿਰ ਅਨਵਾਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਰੂਫ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਖਾਬ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤਾਬੀਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾ ਵਧੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਸਨਅਤ ਮੁਖਾਲਿਫ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੇ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇਗਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਜ਼ੀਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੁਖਲਿਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। रौनक हो जाऊं चट